Good morning, students. Our session of Business Management 3. In our previous session, we completed our unit number 2, that is filing and indexing. Almost we cover each and every points as far as our syllabus is concerned and as far as the important questions of university exam is concerned. So today's session is for the revision session of unit number 2. Today we are going to see, or today we are going to have a quick revision of our unit number 2, that is filing and indexing. I hope till now you are clear about each and every points of this particular unit. Yes, as the syllabus is there, we almost complete each and every points of our syllabus, and apart from our syllabus we also complete the questions which was asked in last year as in university papers, that is horizontal filing, vertical filing, that was there in our university questions. Now introduction of indexing. Yes, the simple meaning of indexing, that is to give a note or some numbers or some sign to our recorded data. The process of pointing out the proper location easily and quickly is called indexing. The best example is the index of our textbook. With the help of that index, we are able to know that chapter number 3 is in the page of 64, or whatever you are going to find out the subtopic of the particular chapter. When the index is clear, this is possible for us to find out our needed document. Yes, as we all know that in organization, each and every day they are going through various transactions, various data, and sometimes organization is there with the numbers of departments, and in each and every department they are having many transactions. So a proper record of that transaction is required, and apart from that record, a proper location must be given to each and every important transaction, so that the person who is in the need of that transaction can easily and quickly find out that recorded data. So each and every day there is a need of indexing. સપોઝ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટની આપણે વાત કરીએ તો પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં પરચેઝના વાઉચર્સ પણ એન નંબર્સના હશે, અને દેન આફ્ટર જે પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ થાય છે અને દેન આફ્ટર એને જ્યારે માર્કેટમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે છે, દેટ ઇઝ ધ સેલિંગ આસ્પેક્ટ. તો સેલ્સના પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એન નંબર્સના હશે. પ્લસ પરચેસ થાય છે કોઈ પણ રો મટીરિયલનું, કોઈ પણ ઇક્વિપમેન્ટ્સનું, કે કોઈ પણ બીજા સપોર્ટિંગ એવિડન્સનું, તો એ પરચેઝ વખતે પણ પરચેઝના 2 ટાઈપ્સ હોય છે.
The first one, that is cash purchase, and second one, that is credit purchase. In credit purchase, organization is going to deal with few parties who allows credit to us. Again, suppose ABC Limited is there, XYZ Limited is there, MNO લિમિટેડ ઇઝ ધેર. એટલે જ્યાંથી પણ રો મટીરિયલ પરચેસ કરવામાં આવે છે એ પરચેઝની પાર્ટીના ડેટા રેકોર્ડ કરવા કમ્પલસરી છે. હવે માર્કેટમાં રો મટીરિયલના પ્રાઇઝીસ ડાઉન થઈ જાય છે અને તમારે ઇમિડિયેટલી પરચેસ કરવું છે અને તમારે એ ઓપોર્ચ્યુનિટીને ગ્રેબ કરવી છે. તો હવે આપણે આપણી બધી પાર્ટીઝના જ્યાં ડેટા રેકોર્ડ કરેલા હશે એ બધી પાર્ટીને આપણે કોન્ટેક્ટ કરશું અને જે ડીલર આપણને બેસ્ટ પ્રાઇસ ઓફર કરશે એની પાસેથી આપણે પરચેસ કરશું. તો આ બધી પ્રોસેસમાં જો ડીલરની ડિટેલ પ્રોપર મેનરમાં રેકોર્ડ કરેલી હશે, એને પ્રોપર મેનરમાં એનું લોકેશન આપણે ટ્રેક કરેલું હશે, તો ABC લિમિટેડનો નંબર પણ આપણને ઇઝી મળી જશે અને આપણે એને ઇઝીલી કોન્ટેક્ટ કરી શકશું. ઇન્ડેક્સિંગનો મેઇન પર્પઝ એ જ છે કે તમારા જે ડેટા તમે રેકોર્ડ કરો છો એ પ્રોપર મેનરમાં તમને નિયર ફ્યુચરમાં મળી જાય વિથ ધ ક્વિક એન્ડ ઇઝી એક્સેસ. So this is the main concept of indexing. Yes, the purposes of indexing, as we already know that is to increase efficiency, that is to facilitate filing. Yes, filing ને હેલ્પ કરે છે indexing. તમારે ફાઇલ કેવી રીતે પ્રિપેર કરવી, ફાઇલમાં કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ્સ તમે એન્ટર કરો છો, કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ્સને તમે સ્ટોર કરો છો, એ બધું ઇન્ડેક્સિંગના બેઝિસ ઉપર તમને આઈડિયા આવી જશે. દેન આફ્ટર ટુ ફેસિલિટેટ ઇઝી એન્ડ ક્વિક લોકેશન ઓફ ફાઇલ્સ ઓર રેકોર્ડ્સ. દેન આફ્ટર ઇટ સેવ્સ ધ ટાઈમ ઓફ ઓફિસ. એટલે કયો ટાઈમ સેવ કરે છે? ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો. તમારું જે ડેટા તમે રેકોર્ડ કરેલો છે, જે સ્ટોર કરેલો છે, એને ફાઇન્ડ કરવાનો જે ટાઈમ છે એ ઇન્ડેક્સિંગથી આપણે સેવ કરી શકીએ છીએ. બિકોઝ આપણને ખબર જ છે કે પર્ટિક્યુલર ફાઇલમાં તમે એની ઇન્ડેક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરશો એટલે તમને તમારા રિક્વાયર્ડ ડેટા મળી જશે. દેન આફ્ટર to promote the image of organization. જ્યારે પણ કોઈ આઉટસાઇડર આવે છે, આઉટસાઇડર્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આવે છે કોઈ પણ પર્પઝથી, અને એને જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશનના ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે તો આપણે ઇમિડિયેટલી જો એ ડેટા એમને પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ તો ડેફિનેટલી દેટ વિલ ક્રિએટ a goodwill or a positive image in the mind of that third person. અને થર્ડ પર્સનના માઇન્ડમાં જ્યારે પોઝિટિવ ઇમેજ ઓર્ગેનાઇઝેશનની ક્રિએટ થશે દેન ડેફિનેટલી જે ગુડવિલ છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનની ગુડવિલ છે, એ ઓટોમેટિકલી માર્કેટમાં ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ ધ પર્પઝેસ. Then after, the meaning is there. As we all know that, I'm just reading out the definition. Indexing means an arranged system through which the required documents and papers are easily located for the speedy disposal of urgent and ordinary matters. Then after, the objectives are there. To assist filing so that the filed documents are located easily and quickly. Then after, to increase the efficiency of the filing method. Then after,
to improve the efficiency of office operation. Then after, to state the key information regarding any subject in condensed form. પ્રોપર ફોર્મેટ ઇન્ડેક્સિંગ થ્રુ આપણને મળી શકશે. ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આપણે ગમે તે રીતે ફાઇલને રેકોર્ડ પણ નથી કરવાની અને ગમે તે રીતે એને સ્ટોર પણ નથી કરવાની, બટ એક પ્રોપર ફોર્મેટ છે, એક પ્રોપર પ્રોસેસ છે that organization needs to follow in a pronounced manner. So that can be achieved with the help of indexing method. The importance of indexing, as we know that easy location. So we can easily find out the place where our datas are stored or recorded. Then after, it saves time and effort. Again I am going to repeat myself. કયો ટાઈમ સેવ કરે છે? ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો. એટલે કોઈ પણ રિક્વાયર્ડ ડેટા છે, ડોક્યુમેન્ટ છે, એ ઇઝીલી આપણને મળી જશે જો ઇન્ડેક્સિંગ પ્રોપર મેનરમાં કરેલી હશે તો. એફિશિયન્સી, યસ, ઓર્ગેનાઇઝેશનની એફિશિયન્સી we can easily maintain. એફિશિયન્ટ મેનરથી જ્યારે ઇન્ડેક્સ પ્રિપેર કરવામાં આવશે, then definitely it give a crystal clear picture of the organization system. Then after, cross reference. આપણે એને ક્રોસ રેફરન્સ તરીકે પણ કન્સિડર કરી શકીએ, ફ્યુચર રેફરન્સ તરીકે પણ કન્સિડર કરી શકીએ. એન્ડ લાસ્ટ વન, ઇટ રિડ્યુસ કોસ્ટ ઓફ ફાઇન્ડ આઉટ. તમે જ્યારે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ્સને ફાઇન્ડ કરો છો તો એટ ધેટ ટાઈમ યુ આર યુઝિંગ યોર ટાઈમ, યોર પ્રીશિયસ ટાઈમ, your efforts and your employees. So it directly reduce the whole cost of time period, efforts and the engagement of employees. Then after, essentials of good indexing system. Yes, it is very simple one. Each and everyone is able to put index. It is a cost benefit, means organization is not going to bear heavy expenditure for a good indexing system. It is highly flexible as per the nature of the organization, as per the size, as per the requirement. Organization is going to select the indexing method for their unit. It is highly efficient, so we can easily access to our recorded data. We can easily access to those person who want to use that particular data. The safety level is very high because there is no issue of risk at that time adoption of indexing system. Then after, conformity with filing system. Yes, indexing and filing both are interrelated to each other. When you are going to file some data, you need to put index, and when the index is there, there must be a proper filing. So both the terms are interrelated with each other. And last one, that is cross reference. For the comparison purpose and for the future purpose, the cross reference gives the maximum benefit in the indexing system. Then after, there are different types of indexing is there.
Here I am not giving a total description because it is already there in our previous sessions lectures. First one is book indexing, second loose leaf indexing, third one is card indexing, fourth one is visible card indexing, fifth one is strip card indexing, sixth is rotary card indexing. So that's all about the concept of indexing and various points which is related with the indexing system. Now the next one, that is filing. Yes, filing is really very easy word, and with the help of filing, the safety of our data, the safety of our records can be easily maintained. To file something, કોઈ પણ ડેટા છે કે કોઈ પણ રેકોર્ડ છે એને ફાઇલ કરવું હોય તો એમાં કોઈ એડિશનલ નોલેજની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, એમાં કોઈ એડિશનલ એક્સપિરિયન્સની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. હવે તમારી જે ફાઇલ હશે કે જેમાં તમે તમારા બધા સર્ટિફિકેટ્સ, તમે જેમાં તમારા બધા રિઝલ્ટ્સને તમે સ્ટોર કરેલા હશે, તો એમાં તમારે કોઈ એક્સ્ટ્રા એક્સપિરિયન્સની, એક્સ્ટ્રા નોલેજની, એક્સ્ટ્રા ડિગ્રીની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. એક પ્રોપર ફાઇલ હોય છે, બોક્સ ફાઇલ હોય છે, લેધર ફાઇલિંગ હોય છે, પ્લાસ્ટિક ફોલ્ડરની ફાઇલ હોય છે. એ ફાઇલમાં તમે તમારા રેકોર્ડને ક્રોનિકલ મેનરમાં તમે અરેન્જ કરો. દેટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ ફાઇલિંગ, નથિંગ મોર દેન દેટ. સો ઇટ ઇઝ ફાઇલિંગ ઇઝ રિયલી વેરી ઇઝી વન. અને હવે આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશનની વાત કરીએ. આની પહેલાં પણ આપણે વાત કરેલી જ હતી કે ઓર્ગેનાઇઝેશન જેટલું લાર્જ હશે એટલા એના ટ્રાન્ઝેક્શન પણ હ્યુજ હશે, અને જેટલા ટોટલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાંથી 80% ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. તો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સને આપણે સ્ટોર કરવું કમ્પલસરી છે, બિકોઝ એ બધા ટ્રાન્ઝેક્શનમાં તમારી થાઉઝન્ડ્સ ઓફ રૂપીઝની ગુડ્સ, એમાં થાઉઝન્ડ્સ ઓફ રૂપીઝના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એમાં એંગેજ હશે કે જો ફ્યુચરમાં તમે એ ટ્રાન્ઝેક્શન્સને સ્ટોર નહીં કરો અને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, તો ડિરેક્ટલી તમારી પાસે જો રેકોર્ડ હશે દેન વી કેન કમ અપ વિથ દેટ પ્રોબ્લેમ ઇન અ ફ્યુચર. એટલે જેવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝેશનનો નેચર છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનની સાઇઝ છે અને ઓર્ગેનાઇઝેશનની ટાઈપ છે. કોઈ પણ નાનું યુનિટ હોય કે કોઈ પણ મોટી એમએનસી છે, બધા જ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ટ્રાન્ઝેક્શન્સ તો થતા જ હશે, અને આ ટ્રાન્ઝેક્શન્સને પ્રોપર મેનરમાં સ્ટોર કરવા કમ્પલસરી છે. સ્ટોરેજ પ્રોપર હશે તો ઓર્ગેનાઇઝેશનને ક્યારેય પણ વર્સ્ટ સિચ્યુએશન ફેસ કરવી પડશે નહીં. અને ઘણી બધી વખત ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા હોય છે, તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટાને તમે એમનેમ સ્ટોર નથી કરતા. ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટલી એ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટાનું ફાઇલિંગ કરવામાં આવે છે, એને ફાઇલ કરવામાં આવે છે. એટલે કોઈ પણ ફિઝિકલ ડેટાને પ્રોપર એક ફાઇલમાં પંચ થ્રુ એને સ્ટોર કરવામાં આવે છે, અને દેન આફ્ટર એને સેફ લોકરમાં એને રાખવામાં આવે છે કે જેથી એ ફાઇલ ક્યાંય મિસપ્લેસ ન થાય અથવા એ ફાઇલની ચોરી ન થઈ જાય. તો આ પર્પઝથી ફાઇલિંગ છે એ રિક્વાયર્ડ છે. એક ડેફિનેશન છે જે હું રીડ કરું છું. ફાઇલિંગ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ અરેન્જિંગ એન્ડ સ્ટોરિંગ records so that they can be located when it is required. Daily
તમારા ટ્રાન્ઝેક્શન્સની કે તમારા રેકોર્ડ્સની તમને જરૂર નહીં પડે, બટ ફ્યુચરમાં ક્યાંય પણ પ્રોબ્લેમ થાય છે અથવા ફ્યુચરમાં કોઈ પણ રેફરન્સ માટે આપણને એ ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ હશે ત્યારે જ આપણે એ ટ્રાન્ઝેક્શન્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે. એટલે ડે ટુ ડે રૂટીન લાઈફમાં એ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આપણને કોઈ હેલ્પ નથી કરતા, એ ફાઇલિંગની કોઈ જરૂર નથી. બટ જ્યારે નિયર ફ્યુચરમાં ક્રોસ વેરિફિકેશન કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે, નિયર ફ્યુચરમાં નવા ઓર્ડર પ્લેસ કરવાની વાત થશે, સો એ ટાઈમમાં આ ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ કમ્પલસરી થશે. તો એ પર્પઝથી ફાઇલિંગની પ્રોસેસને આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઇન્ક્લુડ કરેલી છે. Yes, then after the aspects which are important for filing, that is, the first one is proper arrangement of records, then after proper sorting of records, and third one, easy availability of records. So these are the main aspects of filing. Then after advantages are there, I'm just reading the points because a deep discussion is already there in our previous sessions. First one, documentary evidence. Second one, valuable assistance. Third one, no delay in handling correspondence. Fourth one, control of process. Fifth one, protection of records. Sixth one, follow-up measures. Seventh one, tracing of reference is easy one. ફાઇલિંગની આપણે વાત કરીએ તો એના એડવાન્ટેજીસ જ છે. કોઈ પણ ડેટા છે, કોઈ પણ રેકોર્ડ છે, એને તમે સ્ટોર કરો છો તો એનાથી કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન કે કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલને લોસ નથી થતો કે એનાથી આપણે સફર કરવું નથી પડતું, એની નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ કોઈ જ નથી. ફાઇલિંગથી બધી ઓર્ગેનાઇઝેશનને, બધી સાઇઝ, બધા નેચરની ઓર્ગેનાઇઝેશનને બેનિફિટ જ મળે છે. હિયર ધ ડિસ્કશન ઓફ એડવાન્ટેજીસ આર ધેર that I am not going to discuss right now. Then after, essentials of good filing system. The first one, that is completeness. Yes, ફાઇલિંગની મેથડ ઇઝી હોવી જોઈએ, શોર્ટ હોવી જોઈએ અને કોઈ પણ એમ્પ્લોયી એને ઇઝીલી એક્સેપ્ટ કરી શકે એવી હોવી જોઈએ કે જેમાં હાઈફાઈ ડિગ્રીની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, કોઈ જાતના એક્સપિરિયન્સની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, એવી શોર્ટ, સ્વીટ એન્ડ ઇઝી હોવી કમ્પલસરી છે. દેન આફ્ટર, સિમ્પ્લિસિટી. યસ, ફાઇલિંગની સિસ્ટમ જો કોમ્પ્લેક્સ હશે, કંપનીમાં બહુ ઘણી બધી પ્રોસેસમાંથી પાસ થઈ અને પછી તમારે એ રેકોર્ડને તમે ફાઇલ કરો છો અને એટલી કોમ્પ્લેક્સ હશે તો ડેફિનેટલી કોઈ પણ એમ્પ્લોઈઝ છે એ એને ઇઝીલી એક્સેપ્ટ નહીં કરી શકે. યસ, ફાઇલિંગની સિસ્ટમ જો તમે સિમ્પલ રાખશો તો ઈચ એન્ડ એવરી એમ્પ્લોઈઝ આર વિલિંગ ટુ ડુ ફાઇલિંગ. પછી એવું થશે કે જેટલી ડિફિકલ્ટ ફાઇલિંગની સિસ્ટમ એટલી અનવિલિંગનેસ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ વિલ બી ધેર. એમ્પ્લોઈઝ પછી આ કામથી ભાગશે, એ લોકો પોતાની રીતે આ ફાઇલિંગને કરવા માટે રેડી થશે નહીં. સો ઇટ મસ્ટ બી સિમ્પલ, ઇટ મસ્ટ બી ઇઝી. થર્ડ વર્ડ, ઇકોનોમી. ફાઇલિંગની સિસ્ટમને અડોપ્ટ કરવા માટે ઓર્ગેનાઇઝેશને
કોઈ પણ જાતના એડિશનલ કોસ્ટ ઇન્ક્લુડ ઓર ઇન્કર કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. જો ફાઇલિંગની સિસ્ટમ કોમ્પ્લેક્સ હશે તો એ કોસ્ટલી હશે, પણ ફાઇલિંગની સિસ્ટમ જો સિમ્પલ હશે તો તમારે ખાલી એના નોમિનલ કોસ્ટ જ બેર કરવા પડશે. નોમિનલ કોસ્ટ એટલે ફાઇલને પરચેસ કરવાના અને ડોક્યુમેન્ટ્સને પ્રોપર મેનરમાં સ્ટોર કરવાના. બટ તમે બહુ જ હાઈફાઈ ફાઇલિંગની સિસ્ટમ અડોપ્ટ કરો છો કે જેટલા તમારા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પણ નથી, જેટલા તમારા ડેટા પણ નથી, તો ડેફિનેટલી ઇટ વિલ બી કોસ્ટલી ફોર ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન અને એના બેઝિસ ઉપર રિટર્ન વિલ બી મિનિમમ એન્ડ કોસ્ટ વિલ બી મેક્સિમમ. Then after, fourth one, that is accessibility. ઇઝીલી એક્સેસ કરી શકો. કોઈ પણ એમ્પ્લોયી છે, કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટના એમ્પ્લોયી કોઈ બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં જઈ અને રિક્વાયર ડેટાને જો એક્સેસ કરી શકે એટલી પરમિશન કંપની એને આપતી હોય તો તમારી ફાઇલિંગ સિસ્ટમ તમારે ઇઝીલી એક્સેસેબલ રાખવી પડે. તો જ તમારા ડિપાર્ટમેન્ટના એમ્પ્લોઈઝ અને આઉટસાઇડર્સ કેન ઇઝીલી અપ્રોચ યોર ફાઇલ. Then after, flexibility. ફાઇલિંગ સિસ્ટમ મસ્ટ બી ફ્લેક્સિબલ. જો એ રિજિડ હશે તો ડેફિનેટલી નિયર ફ્યુચરમાં જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન્સના નેચરમાં ચેન્જ થશે, જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શનના નંબર્સમાં ચેન્જ થશે અને તમે જો એ રિજિડિટીને અડોપ્ટ કરશો તો ડેફિનેટલી યુ આર નોટ એબલ ટુ ગેટ અ પ્રોપર રિઝલ્ટ. દેન આફ્ટર, ક્રોસ રેફરન્સ. હવે તમારે તમારા ડેટા, તમારે તમારા રેકોર્ડ્સને એવી રીતે સ્ટોર કરવાના છે કે જે કમ્પેરિઝન માટે યુઝફુલ થાય. ખાલી ગમે તે રીતે તમારે ટ્રાન્ઝેક્શનને તમે મૂકી દો છો ફાઇલમાં, એવી રીતે ફાઇલિંગ સિસ્ટમ વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ અડોપ્ટ. બટ ફોર ધ ફ્યુચર રેફરન્સ, ફોર the comparison purpose, we are going to include a proper filing system in our business unit. Then after, classification. Yes, a proper classification of files are there and the system of filing must be there. પરચેઝના કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સના ડેટા છે then it must be there in the purchase file. as far as the સેલેરીના કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે, કોઈ પણ વાઉચર્સ છે તો એ સેલેરીની ફાઇલમાં જ તમારે ક્લાસિફાઈડ કરવાના છે. બધા ડેટાને, બધા રેકોર્ડને તમે એક સાથે એક જ જગ્યાએ એક જ ફાઇલમાં યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ સ્ટોર. Then after, movement or out guide. Yes, a proper indicator must be there, a proper highlight must be given when the files are there. ગાઈડ કરવું, that is really very important. પણ ગાઈડન્સમાં એવું છે કે એક વખત ઇઝીલી તમે એને એક્સપ્લેન કરી દો તો પણ જો કન્ફ્યુઝન હજી પણ હોય કે આ ફાઇલને કેવી રીતે એક્સેસ કરવી, આ ફાઇલનો કેવી રીતે યુઝ કરવો, તો એ ગાઈડન્સની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી નથી. એટલે જ્યારે પણ કોઈ ડેટાને રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે, સ્ટોર કરવામાં આવે છે, ત્યારે એ ફાઇલ ઉપરની જે ગાઈડલાઇન છે એ એટલી ક્લિયર હોવી જોઈએ કે તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનના કોઈ પર્સન છે કે કોઈ થર્ડ પાર્ટી છે એ ખાલી ગાઈડલાઇન્સને રીડ કરીને પણ તમારી ફાઇલને ઇઝીલી યુઝ કરી શકે. રિટેન્શન. યસ, રિટેન્શન એટલે અમુક ટાઈમે તમારે ડેટાને ડિસ્પોઝ કરવા જોઈએ. હવે આઈડિયલી બધી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં
મેક્સિમમ 5 to 10 યર્સના ડેટાને એ લોકો સ્ટોર કરે છે ફ્યુચર રેફરન્સ માટે. બટ કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન 20 to 30 યર્સના ડેટાને જો સ્ટોર કરતી હશે દેન ઇટ ઇઝ નોટ એડવાઇઝેબલ ફોર ધેમ. એટલે બિઝનેસમાં આપણે અમુક એવી પોલિસીને અડોપ્ટ કરવી જ પડશે કે 10 યર્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે તો ડિરેક્ટલી 11 યરના ડેટાને રિટેન કરવાના અને 10 યર્સના ડેટાને જ સ્ટોર કરવાના, કે જેના લીધે ફાઇલિંગ પ્રોપર મેનરમાં થાય, મેક્સિમમ તમે ઓર્ગેનાઇઝેશનની જે પ્લેસ છે એને યુઝ કરી શકો અને કન્ફ્યુઝન છે એ એમ્પ્લોઈઝના મગજમાં થાય નહીં. Then after safety, our file must be safe in a proper manner. સેફટી એટલે તમારા ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટાને તમારે ગમે તે જેવી તેવી ફાઇલમાં રેકોર્ડ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. જ્યારે પણ ફાઇલમાં તમે તમારા ટ્રાન્ઝેક્શન્સને, વાઉચર્સને રેકોર્ડ કરો છો ત્યારે એને પંચ કરવું કમ્પલસરી છે, એને ફાઇલ ક્લિપમાં મૂકવું કમ્પલસરી છે. ફાઇલ ડેમેજ થાય ન થાય એ જોવાની જવાબદારી એમ્પ્લોઈઝની રહેશે. Then after essential requirements of filing. Educated and trained supervisor must be required. Standardized procedure, minimum misfiling are there. Now the types of filings are there. The first one, that is centralized filing. જે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ટ્રાન્ઝેક્શન લિમિટેડ હશે, જે ઓર્ગેનાઇઝેશનના ડિપાર્ટમેન્ટ લિમિટેડ હશે એ ઓર્ગેનાઇઝેશન સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ફાઇલિંગ સિસ્ટમ અડોપ્ટ કરે છે. સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ફાઇલિંગ સિસ્ટમ એટલે એવી સિસ્ટમ કે જ્યાં ઓર્ગેનાઇઝેશનના બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, બધા ડિપાર્ટમેન્ટના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એક જ જગ્યાએ સ્ટોર થાય છે, એક જ જગ્યાએ ફાઇલ થાય છે. દેટ ઇઝ સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ફાઇલિંગ સિસ્ટમ. એના એડવાન્ટેજીસ છે, લિમિટેશન્સ છે એ આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરેલું જ છે. ડિસેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ફાઇલિંગ સિસ્ટમ. ડિસેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ફાઇલિંગ સિસ્ટમ એ ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ થશે કે જે હ્યુજ છે, જે લાર્જ સ્કેલની છે, જ્યાં ડેઇલી થાઉઝન્ડ્સ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થતા હોય છે અને જ્યાં ઈચ એન્ડ એવરી ડિપાર્ટમેન્ટના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પણ એન નંબર્સના હોય છે. એટલે જ્યારે હ્યુજ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ અને હ્યુજ ડિપાર્ટમેન્ટ હશે એટ ધેટ ટાઈમ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ફાઇલિંગ સિસ્ટમ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અડોપ્ટેડ. એના એડવાન્ટેજીસ આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરેલા જ છે. દેન આફ્ટર હોરિઝોન્ટલ ફાઇલિંગ ઇઝ ધેર, કે જેમાં હોરિઝોન્ટલ મેનરમાં રેકોર્ડ્સને સ્ટોર કરવામાં આવે છે. એન્ડ વર્ટિકલ ફાઇલિંગ ઇઝ ધેર, કે જેમાં વર્ટિકલ મેનરમાં રેકોર્ડ્સને સ્ટોર કરવામાં આવે છે. હવે એક્ઝામિનેશનના પર્પઝથી અત્યારે વાત કરું તો ડિફરન્સ જે છે ને એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ધ ડિફરન્સ બિટવીન સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ એન્ડ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ફાઇલિંગ એન્ડ ડિફરન્સ બિટવીન હોરિઝોન્ટલ એન્ડ વર્ટિકલ ફાઇલિંગ સિસ્ટમ. એટલે કન્સેપ્ટ જો તમારો ક્લિયર હશે, એનો મિનિંગ ક્લિયર હશે તો ડેફિનેટલી તમે એનો ડિફરન્સ ઇઝીલી પોઈન્ટ આઉટ કરી શકશો. Then after types of filing equipments, જે આપણે લાસ્ટ સેશનમાં ડિસ્કસ કરેલું હતું. ફિઝિકલ ફાઇલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ્સ આર ધેર, ડિજિટલ ફાઇલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ્સ આર ધેર, external devices are there and servers are there. I think
this is clear to you. અહીંયા આપણું યુનિટ 2 કમ્પ્લીટ થાય છે, that is filing and indexing. I hope it is clear to each and everyone. Again, તમારી જે પોઈન્ટ બુક છે એ તમે રેફર કરી શકો છો કે જેથી you are able to clear yourself. So here I am ending the session of our revision અને નેક્સ્ટ સેશનથી આપણે આપણું ન્યૂ યુનિટ સ્ટાર્ટ કરશું, દેટ ઇઝ યુનિટ નંબર 3.